Hello children. Today we are going to start with our literary theory, structuralism. What we see around us has a structure. The world has a structure. The family has a structure. The educational system has a structure. We are going to study about structuralism in linguistics. What is the relationship between language and structuralism? I'm going you to introduce the Swiss linguist Ferdinand de Saussure and his famous work A Course in General Linguistics. We'll look into his major concepts like lang, parole, sign, signifier, signified, his method of study of language, synchronic study. Let's get into the slides. Structuralism. It is the school of thought that human behavior must be understood in the context of a structure or in the context of a social system in which they exist. In structuralism, it has been said that people are not just independent persons making independent decisions, but they are the product of the social conditions in which they live. It can be religion, it can be state, it can be family, it can be the society. And structuralism in language and the movement, it started in 1950. It was a French movement. It was perceiving the world in terms of structures, because we see, when we look around, we see everything in the form of a structure. And the structuralism was first seen, or structuralism was spearheaded by Claude Lévi-Strauss. You can see the top picture, that is of Claude Lévi-Strauss. And structuralism was first seen in the work of Roland Barthes, a literary critic. And they believed that things cannot be understood in isolation. A thing in isolation doesn't have any existence. They have to be seen in the context of larger structures. Structuralism, it believes that language as a structure, or our food habits as a structure, the religion as a structure, our food habit as a structure, our sadhya has a structure, the literary text, the poem, the novel, the drama, everything has a structure, right? So in sadhya we can see the structure as we eat in plantain leaf, vaഴയിലയിൽ അച്ചാറ്, പപ്പടം, പിന്നെ കാളൻ, ഓലൻ, തോരൻ, ചോറ്, സാമ്പാർ, പരിപ്പ്, പിന്നെ അവസാനം ഒരു പായസം കൂടി ആവുമ്പോഴാണ് സദ്യയുടെ സ്ട്രക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്, അല്ലേ? എല്ലാത്തിനും സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. And structure has something to do with the form also. And structure is a form, and that has unity. Please think about our sadhya itself, which has unity, wholeness. And think about our human body. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവയവം അതിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പം കിഡ്നി ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഹാർട്ട് ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, ഏത് ഓർഗൻ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, വേണ്ട നമ്മുടെ കയ്യിലെ ഒരു വിരലായിക്കൊള്ളട്ടെ, അത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ബോഡിയുടെ പുറത്താണെങ്കിൽ, കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, അതിന് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. അതിന് മീനിങ് വരുന്നത് അത് ബോഡി എന്ന സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, അല്ലേ? So for that structure, the structure is a structure, and now we are going to study about the structure of language. Okay.
Ferdinand de Saussure, born in the year 1857, was a Swiss linguist. He is known as the father of modern linguistics. His lectures were published by Charles Bailey and Albert Schweitzer in 1915. And in 1959, its English translation came. According to him, language was a system. In that system of language, various components existed in relation to each other. Like we said about human body, in language also various components existed in relation to each other. Take the case of a poem, we see phrases, nouns, metaphor, simile, the words all exist in relation to each other. When we take it in isolation, it doesn't have any meaning. And he proposed a synchronic study of language. That is, he was studying or he was concentrating on language at a particular point of time. That is synchronic study of language. Till then, the theorists were concentrating on the history of language or the diachronic study of language, that they were studying about the evolution of language. Synchrony and diachrony are the two different and complementary viewpoints in linguistic analysis. The synchronic approach considers a language at a moment in time without taking its history into account. He was studying about the language at that particular point of time. And synchronic linguistics aims at describing a language at a specific point of time. But in diachronic, it considers development and evolution of language. And I said earlier, he focused on structures and functions of language at a particular time, that is synchronic study of language, rather than the evolution of language. I'll give you another example. When we look into a word like glamorous, earlier it meant it was a term used to describe witches. But now the word meaning has changed, and we easily associate with the term of an actress, with the image of an actress, and it gives yet another meaning to glamour, the word glamour. So we study the meanings of the word as they are in use. That is synchronic study. We see the word or the language in the current status, not at its history. Saussure changed the concept of language. He studied the science of signs, SIGNS, words. He studied the science ഓഫ് സയൻസ്, SIGNS, സയൻസിൻ്റെ ശാസ്ത്രമാണ് ആള് നോക്കിയത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സെമിയോളജി, ദ സയൻസ് ഓഫ് സയൻസ്. ലാംഗ്വേജ് കണ്ടെയ്ൻസ് സയൻസ്. എവറി വേർഡ് ഇസ് എ സൈൻ. നമ്മൾ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കുകളും സൈനാണ്. സൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഗ്വേജിലാണ് ഓരോ വാക്കുകളും സൈനാന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ ഒരുപാട് സൈൻസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്, ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് തലയാട്ടും, അതൊരു സൈനാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഡെസ്കിൽ കമന്ന് കിടക്കും, അത് വേറൊരു സൈനാണ്. അപ്പം പല പല സൈൻസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഓരോ സൈനും കൺവേ ചെയ്യുന്നത് പല പല മീനിങ്സ് ആണ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ സൈൻസ്, പല സൈൻസ് കാണാൻ പറ്റും. ഗ്രീൻ സൈൻ എന്താണ്, ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ എന്താണ്, യു ക്യാൻ കം, യു ക്യാൻ ഗോ നൗ. റെഡ് എന്താണ്, യു ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ്, അത് വേറൊരു സൈനാണ്. ദെൻ
In coming towards language, we can say signs do not have permanent meanings. Signs in ഒരിക്കലും permanent meaning ഇല്ല. Meanings are attributed to that. And signs can be interpreted in various ways. See, മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് മലയാളത്തിൽ ശശി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് നമ്മൾ ചന്ദ്രനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ശശി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? അവൻ ശശിയായി എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ സോമൻ എന്ന വാക്കിനും ഇപ്പോൾ വേറെ മീനിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവൻ സോമനായി എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ മൂവീസ് എന്ന സോ കോൾഡ് മൂവീസിൽ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. സി ഫോർ അനദർ എക്സാമ്പിൾ, എന്താ പറയുക, കുറേ നാൾക്ക് മുമ്പ്, ഇപ്പോൾ ഈ തിയറികൾക്കും ഒക്കെ മുമ്പ്, ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങുവാണെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ടീച്ചേഴ്സിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യം വരും അല്ലേ. കുട്ടീനെ നന്നായി പിടിച്ച് വഴക്ക് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് അടിക്കും. പക്ഷെ കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കുറേ സൈക്കോളജി വന്നു, ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ വന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി, ഒരു ചെറിയൊരു കുട്ടി ക്ലാസ്സിൽ ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ടീച്ചർ പെട്ടെന്ന് കുട്ടീനെ പിടിച്ചടിക്കാനല്ല നോക്കുന്നത്. കുട്ടീനെ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം, അൺഹെൽത്തി ആണോ അതോ പഠിത്തത്തിൽ നിന്നൊരു ബ്രേക്ക് വേണോ, അങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലും ടീച്ചറിൻ്റെ മനസ്സ് പോവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും ഓരോ സൈൻ ഓരോ രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. സൈൻസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ പെർമനൻറ്റ് മീനിങ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഇൻറ്റർപ്രറ്റ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേ. ദാറ്റ് ഈസ്, ഒരു മോഡേൺ പെയിൻറ്റിങ് നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മോഡേൺ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അത് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മോഡേൺ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയണം. സോ വെൻ യു നോ ദി കോണ്ടെക്സ്റ്റ് യു ഗെറ്റ് ദ മീനിങ്. See, for in a restaurant, when you go into a restaurant, most of the restaurants now have a theme, right? If they are serving traditional dishes, their restaurant would have the themes of traditions, that they'll be having the pictures of puttan kadala, they'll be having pictures of masala dosha or nei roast or appam stew and all. They'll be having several pictures. But if and in a context, and there will be also, they'll be representing how the dish is invented. അങ്ങനെ ഡിഷിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ന്യൂ മീനിങ് ടു ദ ഡിഷ് അല്ലേ. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കണ പാലപ്പമോ വെള്ളയപ്പമോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി എഴുതി വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അപ്പം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ന്യൂ മീനിങ് ടു ദ ഡിഷ്, റൈറ്റ്? But there is also, the thing is that it is not necessary to know the context of the dish, but knowing the context will give a new meaning out of it. So meaning is decided by the context too. I told you, in our human body, no organ has meaning outside our human body. It cannot function, right? Organs, when placed outside body, it don't have any meaning, and it is the context of human body gives its significance. For example, ഒരു മാത്സ് ഇക്വേഷൻ എടുക്കുക. ഒരു മാത്സ് ഇക്വേഷൻ a+b² എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇക്വേഷനോ, എനിക്ക് ചെറിയ ഇക്വേഷൻ അറിയുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. സോ അതിന് അർത്ഥം വരുന്നത് അതിനെ ഒരു മാത്സ് ബുക്കിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും ആ സമയത്താണ് അതിന് അതിൻ്റെതായ അർത്ഥം കിട്ടുന്നത്. Then when we move on, another thing of family as a structure, father, mother, children, then it gives a wholeness, then it gives a structure. How structure controls meaning when we move into the language, it is important to know how structure controls meaning. For example, take a word villainous, VILLAINUS. ഈ ഒരു വാക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാറ്റിൻ വേർഡാണ് വില്ലനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The meaning was a person who works in the soil. അതായിരുന്നു മുമ്പത്തെ meaning. That is a farmer, right? But after a particular time, it became the meaning like a person who is in the rank below the knight. അത് കഴിഞ്ഞ് ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നപ്പോൾ it got a very different meaning. A person who lacks politeness.
മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ ദെൻ വില്ലൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഈവിൽ പേഴ്സൺ എന്നായിട്ടാണ് വന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് മീനിങ്സ് ഗോട്ട് ചേഞ്ച്ഡ്. സോ സൈൻസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി പെർമനന്റ് മീനിങ്സ്. വേറൊരു ഇതെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്. അങ്കിൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുമ്പോൾ അങ്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെയാണ്, ഇപ്പൊ വഴിയിൽ നടന്നു പോകുന്ന ഒരാളെ നമ്മൾ അങ്കിൾ ഒന്ന് മാറുമോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്, ഇപ്പം നമുക്ക് അമ്മയുടെ അനിയത്തീനെ ആൻറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ വൈഫിനെ ആൻറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം. റോഡിൽ ഒരു മുതിർന്നൊരു സ്ത്രീയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ആൻറ്റി എന്ന് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ ആൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് അതിനൊരു കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഇതാണ് മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല. ദർ ഇസ് നോ വൺ ടു വൺ റിലേഷൻ വിത്ത് ദ വേർഡ് ആൻറ്റി ആൻഡ് ദ മീനിങ്. Keep this in mind, this is very important. There is no one-to-one relation with the word and the meaning. I'll take for another example the word rose. റോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് യെല്ലോ റോസ് ഉണ്ട്, റെഡ് റോസ് ഉണ്ട്, അത് ടൈറ്റാനിക്കിലെ റോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്താ പറയുക ബ്യൂട്ടിഫുളിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും, വാലന്റൈൻസ് ഡേയുടെ റോസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല പല റോസാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഏത് വാക്കെടുത്താലും ടേക്ക് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഡോഗ്, പല പല ഡോഗ്സ് ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വീട്ടിലെ പെറ്റ് ഡോഗ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഡോഗ് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ വഴിയിൽ ഒരു തെരുവ് നായ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നായയുടെ മുഖം നമുക്ക് മനസ്സിൽ വരാം. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ പല കോൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ടേക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ട്രീ. ഒരു ട്രീ എന്ന് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു വാക്ക് നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ട്രീ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു കോക്കനട്ട് ട്രീ ആയിരിക്കാം. അതർവൈസ് യു മേ ബി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ജോയന്റ് ട്രീ, ഓർ യു മേ ബി തിങ്കിങ് അബൌട്ട് പാലമരം, ഒരു ഗോസ്റ്റ് ഒരു സംഭവത്തിലുള്ള ഒരു ട്രീ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത് മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഉരുണ്ട് വീണതായിരിക്കാം ആലോചിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്ക്, ആ ഒരു സൈൻ നമുക്ക് തരുന്നത് പല പല മീനിങ്സ് ആണ്. സോ നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ഫോർ യു ടു ഗെറ്റ് ടു നോ വാട്ട് ഇസ് സൈൻ, സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ്. സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡാണ്. എനിത്തിങ് ദാറ്റ് കൺവേസ് മീനിങ്, ദാറ്റ് ഇസ് എ സൈൻ. വാട്ട് വേർഡ്സ് വി ഹാവ്, എവറിത്തിങ് ഇസ് സൈൻ. All words are signs, and sign has two different components, signifier and signified. Signifier is the word T plus R plus E plus E. ഇതാണ് സിഗ്നിഫയർ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഏത് വാക്കാണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ കാറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സൗണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡ ഓ ഗ, ആ ഡോഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ സൗണ്ട്, അതെല്ലാം സിഗ്നിഫയേഴ്സ് ആണ്. ആ വാക്കുകൾ സിഗ്നിഫയേഴ്സ് ആണ്. അതിൻ്റെ മീനിങ്സ് നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കുക. ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ വേർഡ്സ്. വേർഡ് ഇസ് സിഗ്നിഫയർ and the image you get into your mind is signified. The image you get into the mind is signified. If I say about tree, if coconut tree comes into your mind, that is the signified you get. Or jackfruit tree comes into your mind, that is your signified. If a mango tree comes into your mind, that is a signified. So tree, the word doesn't give a permanent meaning. Signifier can have different signifieds and meaning changes with the context. So take for example tamarind, നമ്മുടെ പുളിയില്ലേ, പുളി, tamarind. That tamarind doesn't have any place in tea or juice. നല്ല ചായയിൽ നമുക്ക് പുളിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസിൽ tamarind ഇടേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം ആയിക്കൊള്ളട്ടെ, tamarind അതിന് പ്ലേസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് മീനിങ് in sambar, or it has meaning in rasam, or it has meaning in tiyal and all. So meaning of tamarind lies in the context of sambar, rasam or tiyal and all.
So I hope you got the meaning. The meaning depends on the context. So I told you that tree എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ tree എന്ന് പറയുന്ന signifier can make different signifieds. Mango tree, coconut tree, പല രീതിയിലുള്ള signifieds, or even a Christmas tree. Many signifiers, there are many signifiers and there are many signifieds, and there is no one-to-one relation between the word and the meaning. The tree can denote not only just tree, but it also can denote a life, it can denote knowledge. Tree of knowledge in Bible, in biblical terms, we can associate it like that. Or tree can just denote a forest, or tree can just denote where a snake just snake was there in its branch, and it tried to and which talked to the Eve. അല്ലേ? അത് ആ മീനിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിലോട്ട് കയറി വരുന്നതാണ്. ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിൽ ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമേജ് വരുന്നത്. സോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിഗ്നിഫയർ ആൻഡ് സിഗ്നിഫൈഡ് ഇസ് നോട്ട് വൺ ടു വൺ, ആൻഡ് ദ റിപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ വേർഡ് sign is there in Saussurean linguistics. So thus we can say Saussure's idea of the linguistic sign is a seminal concept, and according to him, a language is not a naming process by which things get associated with a word or name. That means ട്രീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ആ 4 കാലുള്ള ആനിമലിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ബന്ധമുണ്ടായിട്ടല്ല കാറ്റിന് ആ ഒരു മൃഗത്തിന് കാറ്റ് എന്ന പേര് വന്നത്. ആ ഒരു വാക്കും ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമേജും തമ്മിൽ ഏതെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും നമ്മൾ കാറ്റിനെ കാറ്റെന്ന് വിളിച്ചേനെ. എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ഇപ്പം നമ്മൾ CAT കാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കും ആ ഒരു ആനിമലും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും നമ്മൾ കാറ്റിനെ കാറ്റെന്ന് വിളിച്ചേനെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പൂച്ച എന്ന് പറയും, ഹിന്ദിയിൽ ബില്ലി എന്ന് പറയും, അല്ലേ? അങ്ങനെ ഓരോ ലാംഗ്വേജിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്നത്. സോ വി അസോസിയേറ്റ് ദ മീനിങ്സ്, വി ഗിവ് ദ മീനിങ്സ്. And as we said, language or sign is made up of signifier, that is the sound image k, at, and the signified concept of union of signifier, the sound image k, at, and the signified, that is the animal. Signifier ന്റെയും signified ന്റെയും കൂടിയിട്ട് വരുന്നതാണ്, കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ്. And words are signs, and there is no inherent connection between a name and what it designates. അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. So we have looked into the concept of signifier and signified. Signifiers are all words that denote tree, and signified is that all images comes into our mind when we hear the word tree. And now the another move by Saussure was about lang and parole. It is another significant move. Lang is that set of rules by which we combine words into sentences. ഓരോ ലാംഗ്വേജിനും ഓരോ റൂളുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് ലാംഗ്വേജ് സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇപ്പോൾ ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് വരും, ദെൻ വേർബ് വരും, പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് വരും. അതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ റൂൾ. SVO, സബ്ജക്റ്റ്, വേർബ്, ദെൻ ഒബ്ജക്റ്റ്. Then we use certain words in certain ways, certain rule. ഇപ്പം ഗ്രാമർ, ഇപ്പം ഓരോ ഗ്രാമറിൻ്റെ ഇത് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രിപ്പസിഷൻസും ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ വി ഹാവ് റൂൾസ്. ആൻഡ് ഓൾ റൂൾസ് ആർ ഫോളോഡ് ബൈ ദ യൂസേഴ്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇഫ് എ പേഴ്സൺ സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ വേ വിതൗട്ട് ഫോളോയിങ് എനി റൂൾസ്, ഇഫ് ഹി ജസ്റ്റ് ഇന്റർചേഞ്ചിങ് all the rules together, will that convey any meaning?
അതൊരു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു സൈൻ ആണ് ഹി ഹാസ് സം പ്രോബ്ലം എന്ന്. അല്ലാണ്ട് ആ ഭാഷ എന്തെങ്കിലും കൺവേ ചെയ്യുമോ? ഇല്ല. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ടെൽ യു അബൌട്ട് ടോബ ടേക്സിംഗ്. ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ സെയ്റ്റ്ഗീസ്റ്റ് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഇയർ, in the second semester. അതിൽ ടോബ ടേക്സിംഗ്, he always utters some nonsensical phrase, gibberish. He utters his nonsense phrase. അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ആൾ എന്താ പറയുന്നത്? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡസൻ ഫോളോ എനി റൂൾ, ഇറ്റ് ഡസൻ ഫോളോ ദ വേർഡ്സ്, the correct words. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. സോ ഇൻ ലാംഗ്വേജ് ദർ ഇസ് എ റൂൾ ടു ബി ഫോളോഡ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ബൈ വിച്ച് വി കമ്പൈൻ വേർഡ്സ് ഇൻ ടു സെൻറ്റൻസസ് ആൻഡ് വി യൂസ് certain words in certain ways or rules, and that is called lang. Set of rules, that is called lang. And our everyday speech, where we use words in particular context, that is called parole. Where everyday speech, where we use words in particular context, that is parole. For example, lang എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടേബിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, and we have tables are a system of rules and tools for use, and അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടേബിൾ നമുക്കറിയാം. ഇപ്പോൾ 2ൻ്റെ ടേബിൾ, 4, 7 എല്ലാത്തിനും ടേബിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? എല്ലാ നമ്പറിനും ടേബിൾസ് ഉണ്ട്. ആ സെറ്റ് ഓഫ് കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ആണ്, റൂൾസ് ആണ് ലാങ് എന്ന് പറയുന്നതും. ദെൻ എവറിഡേ കാൽക്കുലേഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്യില്ലേ? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്ലോത്തിങ് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതും, നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടയിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതും, ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പറോൾ. There we employ the tables to get the calculations. Understood? So parole is everyday speech or everyday this is in context. Parole is then language is in context. Lang is a system of rules and conventions that govern how we use words and meanings, and parole is then language in context. So that's it for today. We will continue with structuralism in the next class. Thank you.